ضلع کرم میں قیام امن کے لیے فریقین میں امن معاہدہ طے پا گیا۔ گرینڈ جرگے میں فریقین کے 45 افراد نے دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت فریقین سیز فائر کرتے ہوئے مورچے ختم اور اسلحہ جمع کرانے پر رضامند ہو گئے۔ اور ابھی آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ MWM کے رہنما علامہ حسن ظفر نقوی نے کراچی میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے ملک بھر میں احتجاجی دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پارا چنار میں دونوں فریقین کی رضامندی سے امن معاہدہ ہو چکا ہے، اب بال حکومت کی کورٹ میں ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کریں۔ ملک بھر میں تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کوہاٹ میں دونوں فریقین نے سائن کر دیے ہیں اور شکر خدا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ مرحلہ طے ہوا۔ اب اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے بال حکومت کے کورٹ میں ہے۔ پاکستان میں اپنے تمام دوستوں سے، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے اور بھائیوں سے، بزرگوں سے، علماء سے، شخصیات سے جو بھی اس وقت دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسا کہ وہاں کے جرگے والوں نے بھی آپ سب کا شکریہ ادا کیا ہے اور دھرنا ختم کرنے کا کہا ہے، میں دھرنوں کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اور MWM کے رہنما علامہ حسن ظفر نقوی نے کراچی میں بھی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام دھرنوں تک یہ پیغام جا رہا ہے، یہاں کے دھرنے سمیت، کہ اب اس وقت کے بعد ہم اپنے دھرنوں کا باعزت فتح کے ساتھ، اللہ کی نصرت جو ہمیں حاصل ہے اس کے ساتھ اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کو مکمل ہونے کی صورت میں جو وعدہ تھا، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ان دھرنوں کا اختتام کیا جانے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ MWM کے رہنما علامہ حسن ظفر نقوی نے کراچی میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کے بعد کی اب تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں۔ جیو نیوز کے نمائندے راہیل سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل، دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، کیا پتہ چلا کتنی دیر لگے گی اور سڑکیں کب تک کھول دی جائیں گی؟ جی دیکھیں، ابھی یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور علامہ حسن ظفر نقوی نے جو ہے یہاں پر نمائش چارنگی پر ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے باضابطہ طور پر کراچی میں ہونے والے تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے جو مرکزی رہنما ہے علامہ ناصر عباس، انہوں نے اعلان کیا تھا، اس کے بعد پھر اب یہاں پر بھی پریس کانفرنس کر دی گئی ہے اور یہاں کراچی میں ہونے والے تمام دھرنوں کے لیے علامہ حسن ظفر نقوی نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ تمام دھرنے جو ہے وہ ختم کی جا رہے ہیں۔ اب سڑکیں کھلنے کا عمل جو ہے، جہاں تک آپ کے سوال کے تعلق ہے، اس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ ابھی یہاں پر دھرنے کے شرکا موجود ہیں اور جو یہاں پہ قائدین ہیں ان کے مجلس وزیر المسلمین کے، اب ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو بھی شرکا موجود ہیں اب وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں تاکہ جو وہ سڑک کو ٹریفک کے لیے کھولا جا سکے۔ ابھی اس سارے پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ ابھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے پریس کانفرنس میں، تو سڑک کھلنے میں ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ابھی بھی لگے گا، کیونکہ یہاں پہ شرکا ایک بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی ہیں۔ اعلان کر دے گئے اس چیز سے پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر، لیکن سڑک کھلنے میں ابھی بھی تھوڑا سا وقت لگے گا۔ جی ٹھیک، راہیل شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ تو ضلع کرم میں قیام امن کے لیے فریقین میں امن معاہدہ طے پا گیا۔ گرینڈ جرگے میں فریقین کے 45 افراد نے دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت فریقین سیز فائر کرتے ہوئے مورچے ختم اور اسلحہ جمع کرائیں گے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ تقریباً ایک ماہ بعد ختم ہو گیا۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ گرینڈ جرگے میں فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 14 نکات پر مشتمل معاہدے کے مطابق معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ متاثرین کے نقصانات کا ازالہ اور بڑا اسلحہ حکومتی تحویل میں دیا جائے گا۔ کسی شرپسند کو پناہ دینے کی صورت میں متعلقہ شخص یا اشخاص کو مجرم تصور کیا جائے گا۔ فریقین کے درمیان لڑائی کو مذہبی رنگ نہیں دیا جائے گا۔ نئے بنکرز کی تعمیر پر پابندی اور پہلے سے موجود بنکرز 1 ماہ میں ختم کر دیے جائیں گے۔
बंकर खत्म करने के बाद जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा और फरीकैन में फायरबंदी मुस्तकिल बुनियाद पर रहेगी। जरगा रुकन मलिक सवाब खान ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि मुआहिदा तय पा जाने के बाद रास्ते खोलने से मुतालिक फैसला हुकूमत करेगी। जिला कुरम में हालात मामूल पर आने में कुछ वक्त लगेगा। हौसला जो है ना, बड़ा और छोटा हौसला दोनों फरीक हुकूमत के साथ जमा करेंगे। अगर किसी फरीक ने जमा नहीं किया तो उसके खिलाफ हुकूमत एक सूबाई काबीना एक्शन लेंगे। जितने भी फरीकैन के मोर्चे हैं दोनों फरीक के, आर्मी इसको मिसमार करेंगे। जो भी फैसला है वो आज़ाद माल की रूई से, मैदे मरी की रूई से फैसला हो जाएंगे। दूसरी जानिब जरगा रुकन और सेक्रेटरी अंजुमन हुसैनिया जिला कुरम जलाल हुसैन बंगश ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, जल्द रोड खोल दिए जाएंगे। इस वक्त हम नाइन देव कोहाट में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपनी पूरी कौम की जानिब से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का, शिया उलमा काउंसिल, दीगर जितने भी हमारे उलमा हैं, अहले सुन्नत उलमा का और हमारी उन बहन भाइयों का शुक्र अदा करते हुए यहाँ से ये पैगाम देना चाहूँगा कि ज़िले कुरम के हवाले से जो अमन माहिदा था वो आज मुज़ाकरात कामयाब हो चुका है। इंशाल्लाह हमारे रास्ते अनकरीब इसी हफ्ते जल्द बहाल की जाएंगे। अमरीकी शहर न्यू ऑरलिन्स में लोगों पर गाड़ी चढ़ाने वाला ड्राइवर अमरीकी शहरी था। FBI ने तस्दीक कर दी है। FBI के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साला शम्स जब्बार के नाम से हुई है। मुश्तबा हमलावर की गाड़ी से दाइश का झंडा भी बरामद हुआ है। मुश्तबा हमलावर के दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ की तहकीकात की जा रही हैं। गाड़ी से हथियार और मुमकिना तौर पर बारूदी डिवाइस भी मिली है। फ्रेंच क्वार्टर के इलाके से मुमकिना तौर पर दीगर बारूदी डिवाइसेस भी मिली हैं। गाड़ी मुमकिना तौर पर किराए पर ली गई थी। न्यू ऑरलिन्स में लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में 10 अफराद हलाक और 2 पुलिस एहलकारों समेत 35 अफराद जख्मी हुए। मुश्तबा हमलावर पुलिस से फायरिंग के तबादले में मारा गया था। यूरोपीय मुल्क मॉन्टीनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग का वाक़या। पुलिस के मुताबिक कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग के बाद 45 साला हमलावर हथियार फेंक कर फरार हो गया। मॉन्टीनेग्रो में फायरिंग से हलाक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सऊदी अरब में 6 ईरानी शहरियों को मनशियात की स्मगलिंग पर फांसी दे दी गई। शहरियों को सजाए मौत पर ईरान का सऊदी अरब से शदीद एहतजाज। तेहरान में सऊदी सफीर की तलबी, फांसी को आलमी कवानीन के बरखिलाफ करार दे दिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में बंद कमरा इजलास होगा। दोपहर 3:30 बजे होने वाले इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी शिरकत करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड कल पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने चार्टर ऑफ डिमांड की तहरीरी कॉपी मांग रखी है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कॉपी अरकान के सामने पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन की रिहाई समेत दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी, जबकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा भी चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाए अमल देगी। इजलास के बाद हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों के तर्जुमान मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई समेत 116 अरकान कौमी असम्बली, 23 सेनेटर्स, 208 अरकान पंजाब असम्बली, 55 अरकान सिंध असम्बली, 91 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और 25 अरकान बलोचिस्तान असम्बली ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। 15 जनवरी तक तफसीलात जमा न कराने पर 16 जनवरी को अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट। अरकान पार्लियामेंट को गोशवारों की तफसीलात जमा कराने के लिए 15 जनवरी तक मोहलत। 16 जनवरी तक तफसीलात फराहम न करने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। 23 सेनेटर 116 अरकान कौमी असम्बली ने गोशवारों की तफसीलात जमा नहीं कराई। तफसीलात जमा न कराने वालों में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, हामिद खान, फारूक एश नाइक, सैफुल्ला आबड़ो, अनवारुल काकड़, एमल वली, कुदूस बिजनजर शामिल हैं। कौमी असम्बली से मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, अब्दुल गफूर हैदरी, अमीर मकाम, शेख वक्कास
اکرم عطاءاللہ تارڑ، زین قریشی، علی موسیٰ گیلانی، عبدالقادر گیلانی، تہمینہ دولتانہ، اعجاز الحق، طارق بشیر چیمہ، جمشید دستی، سید خورشید شاہ، فاروق ستار اور اختر مینگل نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائی۔ پنجاب اسمبلی سے مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، نرگس فیض ملک، سندھ اسمبلی سے عذرا فضل، تیمور تالپور، سعید غنی، حافظ نعیم الرحمان نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے فضل حکیم یوسف زئی، انور زیب خان، تاج محمد، سردار شاہ جہاں یوسف، جبکہ بلوچستان اسمبلی سے سرفراز بگٹی، نواب زادہ طارق مکسی، میر ظفر اللہ خان دہری، راحیلہ درانی نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائی۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سندھ نے وفاقی حکومت کے اداروں سے پانی کے چارجز کی مد میں 20 ارب روپے کے واجبات مانگ لیے۔ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سندھ کے وفاقی اداروں پر 20 ارب روپے کے واجبات کی ادائیگی کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات اور CEO واٹر بورڈ کو وفاقی حکومت کے متعلقہ اداروں کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سندھ کو 20 ارب کے واجبات کی ادائیگی کا معاملہ وفاقی حکومت سے ٹیک اپ کر لیا۔ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سندھ کے وفاقی اداروں پر 20 ارب روپے کے واجبات کی ادائیگی کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات اور CEO واٹر بورڈ کو وفاقی حکومت کے متعلقہ اداروں کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی۔ PAC نے پانی کے بلوں کی مد میں سندھ کے 20 ارب روپے کے واجبات کی ادائیگی کے لیے وفاقی حکومت کے مختلف اداروں کے متعلقہ حکام کو 21 جنوری کو PAC میں طلب کر لیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق راولپنڈی میں گزشتہ سال مختلف جرائم کی شرح میں 35 سے 40% کمی واقع ہوئی ہے۔ منشیات، ناجائز اسلحہ اور دیگر جرائم میں ملوث 5000 سے زائد ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ شہریوں نے پولیس کی کارکردگی پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شبیر ڈار کی رپورٹ دیکھیے۔ پولیس حکام کے مطابق سال 2024 میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران راولپنڈی میں 20 افراد جان سے گئے، جبکہ 285 افراد قتل کر دیے گئے۔ 39 گاڑیاں اور 743 موٹر سائیکل چوری ہوئے۔ گاڑی اور موٹر سائیکل چھینے جانے کے 7770 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اندھے قتل کے 6 جبکہ بھتہ خوری کے 14 واقعات رپورٹ ہوئے۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 205 واقعات ہوئے۔ مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز، نقدی اور زیورات سے محروم ہو گئے۔ پولیس حکام کا دعویٰ ہے جرائم کی شرح میں 50% سے زائد کمی ہوئی ہے۔ جہاں کا جو بڑا کرائم تھا اغوا برائے تاوان اور گاڑیوں کو چھیننے کے یہاں پہ واقعات، بعض کو 30 40 گاڑیاں بھی ہر مہینے یہاں سے چوری ہوئی ہیں اور چھینی گئی ہیں۔ ہم نے اس کرائم کا آلموسٹ ختم کر دیا ہے۔ اس میں جتنے بھی گینگز ملوث تھے ہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ گاڑی سنیچنگ کے پچھلے 3-4 مہینے میں ایک بھی الحمدللہ واقعہ نہیں ہوا۔ راولپنڈی پولیس نے 1600 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری اسلحہ برآمد کیا۔ چوری کے 1500 موٹر سائیکل، 110 گاڑیاں برآمد کی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے احتجاج، دھرنے اور بین الاقوامی میچز سمیت عام انتخابات اور اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے لیے مؤثر سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ مختلف پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹیز کے دھرنے، بعض دھرنے تو 14 دن، 10 دن، 15 دن، 12 دن تک بھی چلتے رہے، اور میں فیض آباد پہ اور مری روڈ پہ الحمدللہ ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا، بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ 4 انٹرنیشنل سیریز ہو چکی ہیں کرکٹ کی راولپنڈی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں، اور وہ الحمدللہ بہت ہی پیسفل اور سموتھ طریقے سے ہوئی، جس کو PCB نے اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اپریشیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ SCO کانفرنس یہاں پہ ہوئی۔ آپ معلوم ہے دونوں جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں اور ان کے جو روٹس ہیں وہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں ہیں، راولپنڈی پولیس نے اس کو کامیاب ڈن میں ہم نے ایک قومی فریضہ سمجھ کر اس ڈیوٹی کو سر انجام دیا۔ شہری کہتے ہیں پولیس کا قانون تھانے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، تاہم بعض شہری پولیس کی کارکردگی پر مطمئن بھی ہیں۔ اسکیچنگ کی وارداتیں بہت زیادہ ہیں، لفٹنگ کی بہت زیادہ ہیں، کئی ہماری گاڑیاں بھی محفوظ اپنا بھی نہیں ہیں، گاڑیاں چوری بھی بہت زیادہ اپنا بھی ہو بھی رہی ہیں ادھر سے۔ پولیس کی کارکردگی پہلے سے تو بہتر ہے، لیکن مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹریٹ کرائم میں کمی ہے کسی حد تک، لیکن مزید ان کو نئی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے اس کو کرنا چاہیے۔ پولیس کی کارکردگی کافی بہتر رہی ہے، لیکن اب تو رازداری کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے راولپنڈی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے جدید خطوط پر تیزی سے آپریشنز جاری ہیں۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ شبیر ڈار، جیو نیوز، راولپنڈی۔
साल 2024 भी गुजर गया। BRT राइडरशिप और किरायों में इजाफे के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बस सर्विस को न खसारे से निकाल सकी और न ही मंसूबे पर तामीराती काम मुकम्मल हो सका। बस डिपोज और कमर्शियल प्लाजों की तामीर न होने से मंसूबे को सालाना 6 अरब रुपए खसारे का सामना है, जबकि बसों में चोरों का राज रहा। मुसाफिर नकदी, मोबाइल फ़ोन और सोने से महरूम हुए। माहम कुरैशी की रिपोर्ट। BRT मंसूबे पर तामीराती काम एक और साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे पर तामीराती काम गुज़िश्ता साल मुकम्मल होना था। चमकनी डिपो पर पार्क एंड राइड प्लाजे, डबकरी में कमर्शियल प्लाजे समेत हैदराबाद डिपो पर तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस मंसूबे को सालाना 6 अरब रुपए से ज्यादा खसारे का सामना है। मंसूबे के तहत चमकनी से हैदराबाद तक बनने वाला साइकिल ट्रैक भी नामुकम्मल है। गुज़िश्ता साल पेशावर के 9 थानों के हुदूद में BRT में चोरी के 27 वाक़यात रिपोर्ट हुए। चोर मुसाफिरों से 3.5 लाख रुपए ले उड़े, जबकि शहरियों को 18 मोबाइल फोन से भी हाथ धोना पड़ा। खवातीन से 2.5 तोले सोना भी चोरी किया गया। पुलिस ने चोरी में मुलविस 38 मुलजिमान में से 28 को गिरफ्तार किया, जिनमें 8 खवातीन भी शामिल थीं। बस सर्विस को गुज़िश्ता साल 8 करोड़ से ज्यादा मरतबा शहरियों ने इस्तेमाल किया, जिनमें 30% खवातीन शामिल हैं। ट्रांस पेशावर ने 3 नए रूट्स और यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस रूट पर बसें चलाई, जबकि स्टेशन पर खसूसी अफराद को 115 व्हील चेयर्स फराहम की गयी। हुकूमत के मुताबिक मंसूबे का खसारा कम करने के लिए किरायों में 5 से 10 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि मंसूबे पर तामीराती काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। साल 2024 बीत गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अजला की सतह पर अस्पतालों को बेहतर न बना सकी और अब भी सूबे भर से लोग पेशावर के बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं, जहां वो सहूलियात और मुफ्त अद्वियात न होने का शिकवा करते हैं। पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट। पेशावर के सबसे बड़े लीडरेटिंग अस्पताल में सूबे भर से रोजाना हजारों मरीज इलाज की गर्ज से आते हैं, जिनमें ज्यादातर मरीजों का ताल्लुक दूर दराज के अजला से होता है। मरीजों का कहना है कि इनके अजला में अस्पतालों की हालत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी इन्हें इलाज और अद्वियात मुफ्त नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर करते हैं ना, तो ये कमी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर लिखते हैं, ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, तो मेडिसिन वगैरह हम भी बाहर से लेते हैं। ढूंढ के एक व्हील चेयर मिली है यहाँ पे, 1 घंटे के बाद फिर इसको बैठाओ, फिर डॉक्टर के पास लेके आया हूँ, तो स्टॉप कराओ। ये भी ज़रा सही नहीं है हमारे साथ। सूबे के 3 तदरीसी अस्पतालों में ICU में बेड्स की कमी का सामना है। अस्पतालों में ICU में बेड की मजमूई तादाद 109 है, जो अपनी गुंजाइश से कम है। बेड्स की कमी के बायस मरीज दूसरे अस्पतालों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि न सिर्फ जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं इसमें, बल्कि पेरिफरीज़ में भी ICU की फैसिलिटी होनी चाहिए। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल तेमरगरा में होना चाहिए, ICU फैसिलिटी होनी चाहिए, इसी तरह कोहाट में होना चाहिए। तो दूर दराज से जो पेशेंट्स ICU के बेड्स के लिए यहाँ पे रेफ़र होते हैं, तो एक तो LRH पे बोझ कम होगा, दूसरा जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी जान बचाने में बहुत मदद मिलेगी। लीडरेटिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग अस्पताल और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में बच्चों के लिए इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स की भी कमी है, जिससे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमती दावों के बावजूद सूबे के बड़े अस्पतालों की कारकर्दगी मुतासर कुन नहीं बनाई जा सकी, जिसके असरात मरीजों पर पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब अस्पताल हुकाम का कहना है कि जब तक अजला के अस्पतालों की हालत बेहतर नहीं बनाई जाती, उस वक्त तक पेशावर के अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ता रहेगा, जिससे अस्पतालों की कारकर्दगी मुतासिर होगी। कैमरामैन तारिक अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। सेनेट की कायमी कमेटी बराए IT के इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि इंटरनेट किसी खास इलाके में ब्लॉक करना है। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि अगर इंटरनेट बंद करना गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती है। सेनेटर पुलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमी कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि कानून में नहीं लिखा तो इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि हुकूमत के कहने पर किसी इलाके में तमाम ऑनलाइन मवाद इंटरनेट बंद करके बंद किया जाता है। चेयरमैन PTA ने कहा कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खाता आता है इंटरनेट बंद होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया एप्स बंद की गई। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकती है। सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा कि क्या वजारत का ये काम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बताए कि ये चीज एक्ट या रूल्स में नहीं। चेयरमैन PTA ने कहा कि VPN की बंदिश के मामले पर स्टैंड लिया, VPN बंद नहीं होने दिए। VPN सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन 19 दिसंबर को शुरू की गई। चेयरमैन PTA का ये भी कहना था कि शार्क सबमरीन केबल्स को नहीं खा सकती। अभी 4 सबमरीन केबल्स आ रही हैं, इंटरनेट बेहतर हो जाएगा। रुकन असेंबली सेनेटर नदीम भुट्टो ने कहा कि आप 5G लाएं या ना लाएं, हमें 2023 वाला इंटरनेट वापस चाहिए।
चेयरमैन पीटीए ने कहा कि फाइबराइजेशन हुकूमत का काम नहीं, जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे, उल्टे भी लटक जाएं तो इंटरनेट ठीक नहीं होगा। सरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।